Shall I start? Okay. So good morning to one and all present today on this virtual platform of BA 4th SEM Compulsory English online classes 2021-22, jointly organized by Barrister Sheshrao Wankhede Mahavidyalaya Mohpa, Dr. M.K. Umathe College, Nagpur, Nabira Mahavidyalaya Katol, and Jawaharlal Nehru Arts, Commerce and Science College, Wadi, Nagpur. I owe my respect to our inspiration, respected Dr. Nabira Madam, respected principals of the organizing 4 colleges, respected Dr. Kolhe Sir, respected Dr. Naveen Sir, respected Dr. Naik Sir, and respected Dr. Borkar Madam, Chief Coordinator of this online teaching program, respected Dr. Ajit Jachak Sir, other coordinators of this program, Dr. Vaishali Meshram, Dr. Pramod Salame Sir, and Dr. Leena Fate Madam, respected faculty members of various colleges and dear students. I welcome you all. Today, on the second day of this online teaching program, we are honored to have with us Dr. Mangala Ambadkar Madam as a resource person, and she is going to conduct a session on lesson 2 from unit 1, forgetting. So it's an honor for me that I have been given the responsibility to introduce today's resource person, Dr. Mangala Ambadkar Madam. She is working as assistant professor and head Department of English at Nagar Parishad Shivaji Mahavidyalaya Mewad. She has teaching experience of 22 years, and she also has the responsibility of IQAC coordinator of the college. She has published 13 research papers in seminars and conference proceedings, and 6 research papers in international journals. She has, to her credit, 4 research papers in national journal too. And she's currently working on a book titled "The Star is Yet to Shine." So it is indeed an honor for us that today we have Mangala Ambadkar Madam as the resource person. And I welcome Dr. Mangala Ambadkar Madam, and I request her to kindly start her session. Thank you. Thank you so much, Dr. Archana Madam, and good morning to everyone. First, let me congratulate all the 4 collaborating institutions for starting this very good venture. This is indeed a very nice initiative which will prove beneficial to our students and the faculty as well, as we are getting this platform to share our views. I would like to congratulate all the principals of 4 colleges for their motivation and to organize this lecture series. First of all, Honorable Dr. M.V. Kolhe Sir, Principal Barrister Sheshrao Wankhede Mahavidyalaya Mohpa, my guru and guide, Honorable Dr. D.V. Naik Sir and Dr. Naveen Sir, Principal, Dr. M.K. Umathe College, Nagpur, and Nabira College, Katol. I would also like to congratulate Dr. Mrs. K.S. Borkar Madam, officiating principal, Jawaharlal Nehru Arts, Commerce and Science College, Wadi, Nagpur. I also congratulate all the coordinators and members of respective departments for working for this venture. I particularly appreciate Dr. Jachak Sir's initiative. He has put a lot of efforts to organize this activity, and extend my sincere gratitude to him for trusting and giving me this opportunity of being a part and parcel of this 14 days lecture series. Thank you very much, sir, and all the participants and my dear students. Let me share my presentation.
Madam, is my screen visible? Yes, ma'am. Archana ma'am? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay, thank you. Before moving to our essay, dear student, I would like to ask just one question. My question is not so difficult. It's a very easy one. My question is, what did you eat yesterday in your lunch? Do you remember or forget? Don't worry if you forget, because it's happens with everyone. It's natural. It's very common. And if you remember, it's very good. Forgetting is a attribute, or it's a faculty which sometimes prove very beneficial to us. For example, students, imagine some unpleasant event happen with us, and if we do not have this faculty of forgetting or tendency of this forgetting, imagine what will happen. We will remember that unpleasant events throughout our life, and we feel sad. So this is one of the blessings which God has given us. And for example, you are now a student, and study is very essential for us, and we cannot afford to forget our study. So in this matter, forgetting is not a boon. Means I would like to tell you that forgetting has both pros and cons. So you might be thinking, students, that why I'm saying about the forgetting, because today's our topic or lecture is on forgetting, which is written by Robert Lynd. First of all, we will see about the author, Robert Lynd. Robert Lynd was born in 1879 in Belfast. He is Irish essayist or a writer. Belfast is in Ireland. He was educated at Royal Academical Institution. Later, he educated at Queen's College, Belfast. He was a journalist, Irish writer, editor of poetry, and he was an Irish nationalist too. He was a literary editor of the Daily News. He writes an essay every week for the News Statesman under the pseudonym YY. This question is often asked, who is recognized by his pseudonym YY. So pseudonym of Robert Lynd is YY. He was literary editor of the News Chronicle also. His published books include Home Life in Ireland, Rambles in Ireland, The Pleasures of Ignorance, and Blue Lion. So all these are his books. Now let us see how is his writing style of writing. बच्चों अपन लेखक जो है ना, उनकी जो लेखन शैली है उसके बारे में देखेंगे. तो उनकी स्टाइल जो है राइटिंग की वो बहुत प्रिसाइज है. उनका ऑब्जर्वेशन बहुत प्रिसाइज यानी बिल्कुल सही, जिसको बोलते हैं अपन को ऐसा लगता है वो पढ़ने के बाद में कि ये बराबर लेखक ने लिखा है. प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन. देन ही इज अ ह्यूमरस राइटर टू. वी विल फाइंड इन आवर एसे देयर आर वेरी लाइट ह्यूमर यूज्ड बाय द राइटर. Considered writing familiar aspects of life. बहुत से लेखक जो होते हैं वो नेचर के बारे में, बहुत सुंदर वस्तुओं के बारे में फूल पौधों के बारे में लिखते हैं. लेकिन ये जो लेखक है, ये जो अपनी रोजमर्रा की जो एक्टिविटीज होती है उसके बारे में लिख रहे हैं. फॉरगेटिंग कौन लिखता है? फॉरगेटिंग के ऊपर है ना. तो याददाश्त के ऊपर. और वंस हैबिट उनका एक ऐसे, और अपनी जो आदत होती है उसके बारे में उन्होंने लिखा है. और प्लेजर्स ऑफ इग्नोरेंस, यानी अगर अपन इग्नोरेंस है तो उसके प्लेजर्स क्या है, ऐसे सब्जेक्ट के बारे में उन्होंने लिखा है. फैमिलियर एस्पेक्ट, जिससे अपन परिचित है. सब्जेक्ट मैटर. Then engaging style means reader wants to read to the end whatever he has written. ये लेखक अपन को engage रखते हैं लास्ट तक. We are eager to read his essay up to the end. Then use of irony and satire. He has used a technique of irony and satire too. Irony ने उपहास भी कई जगह पे वो करते हैं. We will find all these qualities of his writing style in this essay. Now I would like to show you where Robert Lynd was born. This is a place I would like to use.
Okay, so this is a place Belfast, है ना? तो बेलफास्ट इज इन आयरलैंड. जहाँ पे लेखक का जन्म हुआ वो प्लेस का नाम था बेलफास्ट. वो आयरलैंड में है. यहाँ पे इंग्लैंड है, यहाँ पे स्कॉटलैंड है. तो हिज ग्रेट ग्रैंडफादर्स लिव्ड एट स्कॉटलैंड. उनके जो परदादा थे वो स्कॉटलैंड में रहते थे और बाद में दे मूव टू बेलफास्ट आयर्लंड. त्याच्यानंतर ते कुठे आले? आयर्लंड मध्ये आले. अँड देन दे मूव टू London in England in 1901 and he died in London also. उनकी जो मृत्यु है वो भी लंदन में हुई और वो हुई है 1949 में. So this is about his birthplace. Now let us see what is given in this essay. In this essay, the forgetting. Robert Lynd write about of forgetting and also explain what items are usually forgotten by the people. या essay मध्ये लेखकांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे की आपण का विसरतो, why we forget. आपण का विसरतो, त्याची कारण काय आहेत, त्याची मूळ कारण काय आहेत आणि आपण कुठल्या गोष्टी जनरली युजुअली विसरतो, है ना? And Robert Lynd says that in some matters human memory works lesser than its usual perfection. म्हणजे नित्याप्रमाणे आपली जी स्मरण शक्ती असते किंवा अपनी जो याददाश्त होती है वो उतने एफिशिएंसी से काम नहीं करती some matters में, और some matters में अपनी So you know that. Madam, please unmute yourself. आंबेडकर मॅडम, आतापर्यंत म्यूट होते का मॅडम मी? नाही, आता जस्ट थोडं नेटवर्क फ्लक्च्युएशन आलं तेव्हा झालं. नो इट्स ऑडिबल. Okay. There is a screen, ma'am. Janu? Okay. So let us see. In the beginning of the essay, na, please share your screen. Okay, ma'am. Screen. Just a moment, ma'am. Is it visible now, ma'am? No, ma'am, your screen is not visible. Okay, sorry for disturbance. मॅडम, बंद करून पुन्हा एकदा शेअर करा. पीपीटी ला क्लोज करा आणि पुन्हा शेअर स्क्रीन करा. Now? It's visible now. Okay. So students, our essay starts with I would like to read the first para of this lesson. A list of articles lost by railway travelers and now on sale at Great London Station has been published, and many people who read it have been astonished at the absent-mindedness of their fellows. If statistical records were available on the subject, however, I doubt whether it would be found that absent-mindedness is common. Means, according to the author, the absent-mindedness is very common, very natural. म्हणजे विसराळूपणा जो असतो आपला किंवा कुछ बातें अपन को याद नहीं रहती, वो वेरी कॉमन है, सबके साथ वो होता है ना? तो ये लेसन जो है ऐसे शुरू होता है कि लंदन का एक रेलवे स्टेशन है और वहां पे एक आर्टिकल की लिस्ट लगी है. जो आर्टिकल्स ट्रैवलर्स यात्री जो होते हैं वो भूल गए हैं कहाँ
वहाँ पे टैक्सी में या फिर रेलवे में भूल गए, उसकी लिस्ट डिस्प्ले हुई है रेलवे स्टेशन पे, और वो सेल के लिए वहाँ पे रखे हैं. By reading this list of articles, some people think that वो लिस्ट पढ़ के कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कैसे लोग हैं, कैसे भुलक्कड़ लोग हैं, ये अपनी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें भी क्या होते हैं, भूल जाते हैं. तो उनके वो जो याददाश्त है उसके ऊपर वो लोग आश्चर्य करते हैं, कैसे भूल सकते हैं ऐसी चीजें. लेकिन लेखक जो कहते हैं कि वो ये सब चीजें सबके साथ कभी ना कभी ऐसे होता है की आपण सम थिंग्स वी फॉरगेट, काही गोष्टी आपण काय होतो कुठे कुठे विसरून जातो असं लेखक म्हणतात. सो absent mindedness of railway travelers, they forgets the articles which were displayed for a sale at a great London station. According to the writer, such type of absent mindedness is very common. Then in the very next moment the writer tells us a very contradictory things. म्हणजे पहिल्या भागामध्ये लेखक काय होतो की आपल्या विसराळूपणावर थोडस लेखक बोललेलं आहे, आणि त्याच्यानंतर की आपली मेमरी ही किती स्ट्रॉंग आहे, ती किती कार्यक्षम आहे, ती किती साऱ्या गोष्टी आठवणीत ठेवते, यावर लेखकांनी आपल्याला सांगितलंय. सो व्हॉट वी रिमेंबर, पर्टिक्युलरली काय काय आपण आठवणीत ठेवतो आणि त्याच्यावरून आपल्या स्मरणशक्तीची कार्यक्षमता कळून येते. Modern man remembers telephone numbers. Nowadays, there is no need to remember the telephone numbers because there are directories and we save our telephone numbers in our Android mobiles. But this essay was written in the 19th century, so these things was very natural that they have to remember all the telephone numbers. And then addresses of his friends, अपने दोस्तों के पते ध्यान में रखते हैं. Dates of birthdays, appointments for lunch and dinners, names of actors and actress, नाही का, आपल्याला हे तर फार छान लक्षात राहतं नाव. then names of cricketers and football players, even murderers, हत्यारे जो होते उनके भी नाम अपन याद रखते. अभी जो हिंगनघाट में वो प्रोफेसर को जलाया था, उसका जो मर्डरर था वो कौन था, वो विकेश नगराळे, अभी उसको जन्मठेप हुई है ना. तो ऐसे नाम भी अपन को कभी कभी याद आ जाते हैं. वेदर इन द लॉन्ग पास्ट ईयर, बहुत साल पहले का वेदर भी अपन ध्यान में रखते हैं. नेम ऑफ द प्रोविंशियल होटल वेयर ही हैड विल मील इन समर, कभी समर में एखादे होटल में जो बहुत बुरा खाना था उसके बारे में भी अपन को पता होता है ना, वो भी थिंग अपन याद रखते हैं. इन शॉर्ट, ही रिमेंबर्स एवरीथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर. एंड फ्रॉम दिस पॉइंट द रायटर पॉइंटेड आउट दॅट की आपल्याला जे अपेक्षित असतं ते आपल्याला बरोबर काय होतं, आठवतं. म्हणजे इथे एक पॉइंट आपल्याला नोट करावं लागेल की व्हॉट वी एक्सपेक्ट वी रिमेंबर, आपल्याला जे अपेक्षित असतं ते अगदी योग्य वेळी आपल्याला काय होतं, आठवतं. सो Danu, my slide is not moving. Just a moment, madam. Hey, Janvi? Sir is there? Slide is not moving, sir. मैडम एंटर मारिए ना प्लीज. Yes, still it is not working. एक्चुअली नेटवर्क आपका स्लो है ऐसा लग रहा है. नेट का थोड़ा इश्यू है. वो नहीं होता स्लाइड. Just a moment, madam. Yes. Yes, ma'am. Is it visible? Is it visible? Yes, it's visible. It's visible. Okay, okay. Sorry for disturbance. So in our last slide, we have seen that the efficiency and inefficiency of our memory, कार्यक्षमता और अकार्यक्षमता अपने स्मरण शक्ति की अपन ने देखी है, अपने याददाश्त की. Now, what we do not forget in our ordinary life,
Again the writer is speaking about the कॅपॅसिटी ऑफ अवर रिमेंबरिंग. आपण कोणकोणत्या गोष्टी दिवसभरामध्ये आठवणीत ठेवतो, जे व्हॉट एव्हर अवर डेली रुटीन इज, आपल्या दिवसभरातल्या कुठल्या गोष्टी. जस्ट ॲज वी आर अ वर्किंग वुमन, बट बिफोर गोइंग टू वर्क वी डू नॉट फॉरगेट टू स्विच ऑफ ऑफ अवर gas, है ना? So what we do not forget in ordinary life, in the morning we do not forget even a single clothing. Probability is not 1 in 10,000. जब अपन बाहर जाते हैं तो सब कपड़े पहन के जाते हैं, उसमें से एक भी कपड़ा अपन पहनने को भूलते नहीं है, है ना? आणि हे भूलण्याची जी प्रोबॅबिलिटी आहे, शक्यता आहे, ती फार कमी आहे. म्हणजे 10,000 एकही आपल्याला असा सापडणार नाही. आपण पूर्णपणे योग्य रीतीने तयार होऊन काय होतो, जातो बाहेर. देन नॉट फॉरगेट टू क्लोज द फ्रंट डोअर लिव्हिंग द हाऊस. आणखी आपण कुठली गोष्ट विसरत नाही. आपल्याला जर बाहेर जायचं असेल तर आपण दरवाजाला कुलूप लावायला किंवा कडी लावायला काय होत नाही, विसरत नाही. देन नॉट फॉरगेट टू ऑफ द लाईट्स बिफोर गोइंग टू द बेड. आपण झोपण्याच्या अगोदर आपल्या घरामधले सगळे लाईट्स काय करतो, बंद करतो. इन शॉर्ट वी रिमेंबर टू डू राईट थिंग्स ऍट द राईट मोमेंट टिल इट इज टाइम टू गो टू बेड. म्हणजे याचा अर्थ असा की आपल्याला सर्व गोष्टी, ज्या गोष्टी जेव्हा आठवायला पाहिजेत तेव्हा सगळ्या काय होतात, आठवतात. सो दिस इज ऑल्सो द प्लस पॉइंट ऑफ अवर मेमरी. वी डू नॉट फॉरगेट सम मॅटर्स ऑफ अवर ऑर्डिनरी लाईफ फ्रॉम मॉर्निंग टू नाईट. Then the writer speaks about some habits of all people. आपल्या सर्व लोकांच्या ज्या एक हॅबिट असते विसरण्याची. आता विसरण्याच्या यावर लेखक या ठिकाणी आपल्याला सांगतोय. वेअर डज मेमरी वर्क्स विथ लेस दॅन इट्स युजुअल परफेक्शन. म्हणजे आपली जी स्मरणशक्ती आहे ती पूर्णपणे कार्य करत नाही किंवा पूर्ण परफेक्शननी कार्य करत नाही काही संदर्भामध्ये. म्हणजे आवर मेमरी वर्क्स इनएफिशियंटली. तर विच आर दीज मॅटर्स. आता त्या कोणकोणत्या गोष्टी आहे की विच आर द थिंग्स, कोणकोणत्या गोष्टी की आपली मेमरी त्या ठिकाणी पूर्णपणे कार्य करत नाही. पण काही लोक याला अपवाद असतात. लेखक असं म्हणतो की आपण नेहमी औषध घ्यायला विसरतो, पण काही लोक मात्र आपलं औषध जे असतं ते अगदी वेळेवर घेतात. आता ते कोणते लोक असतात की जे आपलं औषध अगदी वेळेवर घेतात? ते म्हणजे मेथॉडिकल मॅन. जो व्यक्ती अतिशय व्यवस्थित आणि नीटनेटका आपल्या जीवनामध्ये असतो तो मात्र आपलं औषध वेळेवर घ्यायला विसरत नाही. हाच एक व्यक्ती फक्त याला काय आहे, एक्सेप्शन आहे, म्हणजे आपलं औषधी घेण्याच्या संदर्भात. ओनली मेथॉडिकल मॅन can always remember to take the medicine his doctor has prescribed for him. Then again the writer is surprised by our habit of forgetting. आता लेखक या ठिकाणी आश्चर्यचकित होतात की आपण इतक्या महत्वाच्या गोष्टी कशा विसरू शकतो, है ना? सरप्राइजिंग थिंग फॉर द ऑथर. कोणती आहे तर सरप्राइजिंग थिंग लेखकासाठी? वी युजली फॉरगेट टू टेक अवर मेडिसिन्स. इट इज मोर सरप्राइजिंग बिकॉज मेडिसिन्स टू बी टेकन बिफोर, ड्युरिंग अँड आफ्टर meal, so it can be easily remembered because meal itself a reminder of it. कारण डॉक्टर आपल्याला जे औषध देतात, जो डॉक्टर अपन को मेडिसिन देते हैं, तो अपन को डिनर से पहले, खाने के पहले, खाने के बाद में और खाते वक्त लेनी होती है. तो हाउ वी रिमेंबर अवर मील अँड हाउ वी डू नॉट रिमेंबर द मेडिसिन. आपल्याला आपलं जेवण मात्र लक्षात राहतं, पण आपल्या औषधी घेणं आपण काय होतो, विसरतो, है ना? आता का विसरतो आपण हे? रिझन ऑफ इट इज दॅट, त्याचं कारण हे आहे, अकॉर्डिंग टू सायकोलॉजिस्ट, मानसशास्त्रज्ञांचं म्हणणं असं आहे, वी फॉरगेट थिंग्स बिकॉज वी विश टू फॉरगेट देम. कारण आपली त्यांना विसरण्याची काय असते, इच्छा असते, म्हणून आपण त्या विसरतो. किंवा द थिंग्स वी फॉरगेट विच वी डिसलाइक. आपल्याला ज्या गोष्टी आवडत नाही त्या आपण काय होतो, विसरतो, है ना? सो दिस इज द पॉइंट वी हॅव टू नोट हिअर. इथे हा एक पॉइंट आपल्याला नोट करायचा आहे की आपण कोणत्या गोष्टी विसरतो, ज्या आपल्याला विसरायच्या असतात किंवा जी आपली विसरण्याची इच्छा असते किंवा ज्या आपल्याला आवडत नाही त्या गोष्टी आपण काय होतो, विसरतो. अँड टॅबलेट अँड पिल्स आर ऑलवेज बिटर. आणि या औषधांची चव कशी असते, कडू असते, आणि म्हणून ती आपल्याला आवडत नाही आणि म्हणून ती आपण काय होतो, औषध घेणं विसरतो. पण जेवण मात्र आपण विसरत नाही, कारण ते आपल्याला आवडतं, राईट? वाय डू पीपल फॉरगेट टू टेक देअर मेडिसिन. आता लोक का विसरतात मेडिसिन घ्यायला? इट इज बिकॉज ऑफ देअर डिसलाइक फॉर पिल्स अँड मेडिसिन्स दॅट मेनी पीपल फेल टू रिमेंबर देम ऍट द अपॉइंटेड आवर्स.
The author tells us that he is now the writer is telling us his own experience. त्यांचा स्वतःचा अनुभव आपल्याला या ठिकाणी लेखक सांगतात आहे. The author tells us that he is a lifelong taker of medicine. की आयुष्यभर त्यांना मेडिसिन घ्यावं लागणार होतं, पण आयुष्यभर मेडिसिन घेणारा पण औषध घ्यायला काय होतो, विसरतो. बट ही इज ऑल्सो ॲज फॉरगेटफुल ऑफ देम ॲज दोज हु टेक मेडिसिन मोस्ट अनविलिंगली. जो लोग होते हैं जिनको मेडिसिन लेना पसंद नहीं होता, बिल्कुल उनके ही जैसे लेखक भी क्या है, लेखक को भी याद नहीं रहता अपनी मेडिसिन लेना, बल्कि उनको वो लाइफ लॉन्ग लेनी है, रोज उनको लेनी है. ही इज यूज टू टेक मेडिसिन, स्टिल ही फॉरगेट. तरी सुद्धा ते काय होतात, औषध विसरतात. अँड हाऊ कुड वी फॉरगेट द थिंग, व्हेरी एसेन्शियल थिंग विच इज व्हेरी एसेन्शियल फॉर अवर हेल्दी लाईफ. आपल्याला निरोगी जीवनासाठी जी गोष्ट मेडिसिनची आवश्यक आहे ती पण आपण विसरतो. सो इट्स अ ह्युमरस थिंग और इट्स अ व्हेरी अपोजिट थिंग है ना. ही ह्युमरसली टेल्स अस दॅट ड्यू टू दिस हॅबिट ऑफ फॉरगेटिंग मेडिसिन केमिस्ट मेक देअर फॉर्च्यून. हिअर ही यूज अ लाईट ह्युमर. म्हणजे आपली ही जी सवय आहे ती आपल्याला न परवडणारी आहे, पण हीच आपली सवय केमिस्टला, त्या औषध विक्रेत्याला काय पडते, फायद्याची ठरते. कारण का फायद्याची ठरते, कारण आपण औषध घ्यायला विसरतो आणि त्यामुळे आपला जो आजार आहे तो काय होतो, वाढत जातो आणि मग आपल्याला डबल औषधं काय करावं लागतात, घ्यावी लागतात आणि यामुळे त्या औषध विक्रेत्याचा काय होतो, फायदा होतो. पीपल हॅव टू टेक मोर मेडिसिन ॲज देअर इलनेस ग्रू अप. त्यांचं एलिमेंट, त्यांचा आजार वाढतो आणि त्यामुळे जास्त औषधी घ्यावी लागतात. ड्यू टू नॉट रिमेंबरिंग टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम. वेळेवर औषध न घेतल्याचे हे काय होतात, वाईट परिणाम होतात आणि केमिस्टचा फायदा होतो आणि आपलं नुकसान होतं. सो इट इज अ ह्युमरस मीन्स हाऊ कॅन वी, आपण ही गोष्ट कशी विसरतो जी अतिशय आपल्या जीवनासाठी काय असते, आवश्यक. आपलं नुकसान करून आपण दुसऱ्याचा काय करतो, फायदा करतो. दिस इज अ ह्युमरस थिंग. ही गोष्ट काय आहे, हसण्यासारखी आहे. ओके. कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस इज पोस्टिंग लेटर्स ऑफ अदर्स. आता एक गोष्ट आपण पाहिली, वन थिंग वी हॅव सीन दॅट की मेनी पीपल, most of the people forget to take medicine. In the same way, most people forget to post the letters. आता posting the letters, आज के जमाने में, आज का जमाना जो है वो लेटर्स का तो रहा नहीं है ना. मैसेजेस, ईमेल मैसेजेस वगैरह अपन भेजते, पर 1980 तक लेटर इसमें थे, प्रैक्टिस में थे. एक 25 पैसे का एक पोस्ट कार्ड आता था और 1 रुपीज का एक लिफाफा, जिसको अंतर्देशीय पत्र म्हणायचे, तो पण यायचा. पण आज मात्र हे सगळं बंद झालेलं आहे आपल्या अँड्रॉइडमुळे, फोनमुळे वगैरे है ना. पण त्या काळामध्ये लेटर काय करायला लागायचे, पोस्ट करायला लागायचे. आणि मोस्ट ऑफ, आपण बहुतांश लोक काय होतो की आपलं लेटर पोस्ट करायला विसरतो. त्या संदर्भात लेखकाने आपल्याला या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. The author is not willing to trust a departing visitor to post an important letter. आता काय होतं, लेखकाच्या घरी एखादा व्यक्ती आला असेल आणि त्याला त्या पोस्टच्या बाजूनेच जायचं असेल आणि लेखकाचं पत्र लिहून तयार असेल, तर लेखक असं म्हणतो की मी त्या व्यक्तीला पत्र हँडओव्हर करण्यासाठी, की आता तू तिकडे जात आहे तर माझं लेटर एवढं पोस्ट करून दे, असं मी म्हणू शकत नाही. कारण आय कुड नॉट ट्रस्ट हिम अँड आय एम नॉट शुअर दॅट ही विल पोस्ट माय लेटर. आणि मला खात्री नसते की तो व्यक्ती माझं लेटर बॉक्समध्ये काय करेल, टाकेल म्हणून. आणि म्हणून मी त्याला माझं पत्र हँडओव्हर करण्यासाठी काय असतो, अनिच्छुक असतो. कारण मला असं वाटतं की तो माझं पत्र टाकायला विसरेल. And suppose the author hand over a letter to that departing visitor. समजा एखाद्या वेळेला लेखकाने ते पत्र त्या व्हिजिटरला दिलंच, त्या व्यक्तीकडे दिलंच ते पोस्ट करायसाठी, तर लेखक काय करतो, द ऑथर टेक अ प्रॉमिस फ्रॉम हिम इफ ही हँडेड अ लेटर टू अ डिपार्टिंग व्हिजिटर. तर लेखक त्यांच्याकडून काय घेतात, लेखक उनसे प्रॉमिस लेते हैं कि याद से ये मेरा लेटर तू क्या करना है, लेटर बॉक्स में डालना है. तभी लेखक उस व्यक्ति को वो लेटर क्या करते हैं, हैंड ओवर करते हैं उससे प्रॉमिस लेने के बाद में, है ना. नाउ दिस इज अबाउट अदर पीपल. आता आपण हे जे पाहिलं पोस्टिंग लेटर्स, ते इतरांच्या संदर्भामध्ये पाहिलं. आता आपण पाहणार आहोत लेखक कसं वागतो या पोस्टिंग लेटर्स मध्ये. की इफ ऑथर हॅज टू पोस्ट लेटर ऑफ अदर्स. आता लेखकाला
कुणीतरी एखाद्याने पत्र दिलं आणि म्हटलं की माझं एवढं लेटर कशामध्ये टाकाल, लेटर बॉक्स मध्ये टाकाल, तर लेखकासोबत काय होतं, म्हणजे इतरांचे पत्र टाकायला लेखक आठवण ठेवतो की विसरतो. लेट अस सी. ही ऑलवेज फॉरगेट टू पोस्ट अ लेटर इफ समवन आस्क हिम टू पोस्ट इट. जर कोणी त्यांना सांगितलं की माझं लेटर काय कर, पोस्ट कर, तर लेखक ते पोस्ट करण्याचं काय होतं, विसरतो. इवन इफ ही कॅरीज अ लेटर इन हिज हँड, म्हणजे आठवण राहावी म्हणून आपल्या हातामध्ये पत्र घेऊन तो त्या ठिकाणाहून जातो लेखक, बट स्टील ही फॉरगेट. तरी पण लेखक काय होतो, तो विसरतो. ही रिमेंबर्स इट ओनली व्हेन ही पास द फर्स्ट लेटर बॉक्स, और उनके ध्यान में तब आता है जब वो पोस्ट ऑफिस पार कर जाते हैं और वो जो लेटर है जो पोस्ट करना था वो उनके हाथ में ही रह जाता है. सो इतने भुलक्कड़ लेखक भी है ना, अपन ही नहीं रहते. ही गेट्स टायर्ड ऑफ होल्डिंग द लेटर इन हिज हैंड एंड सो ही पुट इट इन हिज पॉकेट एंड फॉरगेट ऑल अबाउट दैट. एंड उसके बाद में क्या होता है कि जो हाथ में लेटर रहता है उनके, वो अपने पॉकेट में डाल देते हैं और उसको हमेशा के लिए भूल जाते हैं. Now that person who has handed over him a letter, ज्या व्यक्तीने त्यांना हे पत्र दिलेलं असतं है ना, जिन्होंने भी वो लेटर लेखक को सौंपा था पोस्ट करने के लिए, जब वो व्यक्ति उनको पूछता है कि आपने मेरा लेटर पोस्ट किया था क्या, तो क्या होता होगा लेटर के साथ, द रायटर फील व्हेरी एम्बॅरेस्ड. लेखकाला फार लाजल्यासारखं होतं, ओशाळल्यासारखं होतं, किंवा जसं आपण काहीतरी एखादी चूक केली, गुन्हा केला असं लेखकाला वाटतं. Means that was a very embarrassing situation for the writer. A person who asked him to post the letter embarrass him. म्हणजे लेखकाला तो व्यक्ती ज्याने त्यांना लेटर दिलं होतं तो लाजवतो किंवा एम्बॅरास करतो. आस्किंग द क्वेश्चन, त्या लेखकाला प्रश्न विचारून की माझं लेटर पोस्ट केलं का. ही हॅज नो ऑप्शन बट टू कन्फेस. लेखकाजवळ दुसरं कुठलंही पर्याय नसतो कबूल केल्याशिवाय. कन्फेस मीन्स कबूल केल्याशिवाय. दॅट ही फॉरगॉट टू पोस्ट अ लेटर, की ते पत्र टाकायला विसरले आहेत. अँड ड्रू इट फ्रॉम हिज पॉकेट, आणि एखाद्या अपराध्यासारखे ते पत्र आपल्या खिशातून काढून त्या व्यक्तीकडे काय करतात, देतात, आणि आपली जी चूक आहे ती कबूल करतात की मी पत्र टाकायला विसरलो. सो दिस थिंग हॅपन्स विथ द रायटर अँड द अदर पीपल. Now, what does it mean? Explanation. This happens due to the lack of interest in others people. Letter, जसं आपण औषध घ्यायला विसरतो ना, का विसरतो, कारण आपल्याला ते आवडत नाही. आता लेटर आपण दुसऱ्याची लेटर आपण पोस्ट करायला का विसरतो, कारण आपल्याला इतरांच्या लेटर मध्ये काय नसतो, इंटरेस्ट नसतो. पण आपली पण लेटर आपण कधी कधी टाकायला काय होतो, विसरतो. बट द नेक्स्ट मोमेंट द रायटर कॉन्ट्राडिक्ट हिमसेल्फ अँड टोल्ड दॅट ही हिमसेल्फ फॉरगेट्स टू पोस्ट हिज ओन रिटर्न लेटर्स. त्यांची स्वतःची पण पत्र टाकायला ते काय होतात, विसरतात. आय वुड लाईक टू रिलेट माय वन एक्सपिरियन्स. राखीची जी वेळ असते ना, राखीच्या वेळेला मी नेहमी ठरवते दरवर्षी राखीला की माझ्या भावांना राख्या 15 दिवसाच्या अगोदर पाठवणार, पण नेहमी मी विसरते आणि बस 2-3 दिवसाच्या अगोदर मग मला त्या राख्या काय करावं लागतात, पोस्ट करावं लागतात किंवा स्पीड पोस्ट करावं लागतं. सो दिस हॅपन्स विथ एव्हरीवन. आणि ही गोष्ट काय होते, प्रत्येकांसोबत घडते. आज लेटर तर राहिले नाहीयेत, तरी पण आपल्याला काही गोष्टींसाठी पोस्ट ऑफिस मध्ये जावं लागतं. नेक्स्ट, नाउ अनदर युजुअल हॅबिट ऑफ फॉरगेटिंग. आणखी लेखकाची जी एक सवय, लेखक मेडिसिन घ्यायला विसरतात इतरांसारखेच, लेखक लेटर पोस्ट करायला विसरतात. आणखी लेखकाची विसरण्याची कोणती सवय आहे. दिस एसे इज सब्जेक्टिव्ह टाईप, पर्सनल एसे, ज्याला म्हणतो ना आपण, 2 प्रकारचे एसे असतात, सब्जेक्टिव्ह अँड ऑब्जेक्टिव्ह. सो दिस एसे इज अ सब्जेक्टिव्ह एसे. सेकंड युजुअल हॅबिट ऑफ द ऑथर इज टू फॉरगेट बुक्स अँड वॉकिंग स्टिक्स इन ट्रेन्स अँड टॅक्सीज. लेखकाला आणखी कोणती सवय असते, की ते नेहमी आपले पुस्तकं आणि वॉकिंग स्टिक, चालण्याची जी काठी असते ना, ते विसरतात. सो and then he says that he tells us that he remembers even book but he forget his walking stick. कधी कधी ते पुस्तक घ्यायला विसरत नाही, पण आपली वॉकिंग स्टिक मात्र ते नेहमी काय होतात, विसरून जातात. मोस्ट ऑफ द टाइम वी ऑल्सो फॉरगेट अवर हँडकर्चिप्स और अम्ब्रेलाज आहे ना, या पण गोष्टी आपण नेहमी विसरतो. द ऑथर हॅज अन ओल्ड फॅशन टेस्ट फॉर वॉकिंग स्टिक. आता लेखकाने आपल्याबद्दल, स्वतःबद्दल माहिती सांगितली आहे की मला नवीन वॉकिंग स्टिक घ्यायला काय होतात, ओल्ड फॅशन टेस्ट, म्हणजे जुन्या काड्या घ्यायला मला काय होतात, आवडतात. आणि मला नेहमी वारंवार ती काठी हरवल्या कारणानं नेहमी नवीन काडी काय करावं लागते, विकत घ्यावी लागते. ही ऑफन फॉरगेट्स द न्यूली परचेस वॉकिंग स्टिक
ॲट फ्रेंड्स हाऊस ऑर इन अ ट्रेन. कुठे विसरतात आता लेखक ही गोष्ट? एक तर मित्राच्या घरी किंवा ट्रेनमध्ये. ही नेव्हर कॅरीज अन अम्ब्रेला विथ हिम फॉर फिअर ऑफ लुझिंग इट. आणि म्हणूनच मी आताच म्हटलं आपल्याला छत्री पण आपण कधी कधी विसरून जातो. तर विसरण्याच्या कारणाने की माझी नवीन छत्री मी विसरून जाईल या कारणानं ते कधी छत्रीच काय होत नाही सोबत नेत नाही है ना. ही नेव्हर कॅरीज अन अम्ब्रेला विथ हिम फॉर फिअर ऑफ लुझिंग इट. ही आस्क अ क्वेश्चन, who is assured of not having lose it once in a life, and then he ask a question. मग ते आपल्याला प्रश्न विचारतात रीडरला की कोण असं असेल की आयुष्यामध्ये जो कधीच काही विसरलेला नाही. बट दिस डज नॉट हॅपन. ही गोष्ट कधीच घडत नाही. समटाइम्स somewhere we forget something. Okay, now let us see about the percentage of forgetting. लेखकाचं असं म्हणणं आहे, वी जनरली थिंक दॅट ओल्ड पीपल आर फॉरगेटफुल पर्सन पीपल. म्हणजे म्हातारी माणसंच ही फार जास्त विसरतात असं आपलं कदाचित मत असेल. पण लेखक असं म्हणतो की द पर्सेंटेज ऑफ फॉरगेटिंग इज मोर इन यंग जनरेशन दॅन दॅट ऑफ अडल्ट. म्हणजे प्रौढांपेक्षा किंवा म्हाताऱ्यांपेक्षा विसरण्याची जी वृत्ती आहे ती कोणाची जास्त असते? यंग जनरेशनची जास्त आहे. मग आता या यंग जनरेशन मध्ये कोण कोण येतं? स्पोर्ट्समॅन आहे, अँगलर्स आहे. अँगलर्स मीन्स मासोळा पकडणारे जे असतात. देन पॉलिटिशियन तर युजली फॉरगेट थिंग्स. तर हे या लोकांचा समावेश, या यंग जनरेशनचा समावेश त्याच्यामध्ये होतो की जे लोक फार जास्त आपल्या वस्तू ट्रेनमध्ये विसरतात ना. आता लेट अस सी अबाउट द स्पोर्ट्समॅन. या स्पोर्ट्समॅन कुठल्या गोष्टी आपल्या विसरतात आणि का विसरतात? अकॉर्डिंग टू ऑथर, स्पोर्ट्समॅन हॅव वर्स्ट मेमरीज. लेखकाच्या मते खेळाडूंची जी मेमरी आहे, स्मरणशक्ती आहे, ती फार वाईट असते दॅन देअर ऑर्डिनरी सिरियस माइंडेड फेलोज. त्यांच्या इतर मित्रांपेक्षा. दे हॅव फॉरगेट देअर क्रिकेट बॅट्स, फुटबॉल्स. क्रिकेटच्या टीम मधले जर प्लेयर्स असतील तर ते आपल्या क्रिकेट बॅट्स विसरतात, पॅड्स विसरतात, ऑल दिस थिंग्स. अँड फुटबॉल प्लेयर जर असेल ते फुटबॉल्स विसरतात. आता का विसरतात? इट इज बिकॉज देअर इमॅजिनेशन्स फिल्ड विथ द विजन ऑफ द प्लेइंग फील्ड्स. बिकॉज दो दे आर सिटिंग इन अ ट्रेन, देअर माइंड इज असोसिएटेड विथ द प्लेइंग फील्ड. पण अजूनही त्यांचं मन, शरीराने जरी ते ट्रेनमध्ये बसलेलं असतात पण त्यांचं संपूर्ण लक्ष कुठं असतं? आपल्या प्लेइंग फील्डवर. आपण कसं खेळलो, आपण कुठे चुका केल्या किंवा आपण कुठे छान पद्धतीने खेळलो, हे सगळं त्यांना आठवत असतं. मीन्स देअर माइंड इज just engage in all these things. So the imagination filled with vision of the playing field. The winners have their heads among the stars. आता जे लोक जिंकून येतात, मॅच जिंकून येतात, त्यांची डोके स्टार मध्ये असतात. ही एक फ्रेज आहे, हेड अमंग द स्टार. मीन्स दे आर प्राऊड ऑफ देअर अचिव्हमेंट्स. म्हणजे त्यांना आपण जी कामगिरी केली त्याबद्दल काय असतो? अभिमान असतो. द विनर्स हॅव देअर हेड अमंग द स्टार, थिंकिंग अबाउट देअर अचिव्हमेंट्स. म्हणजे आपण जो विजय प्राप्त केला त्याबद्दल ते सतत विचार करत असतात. त्यांचं डोकं त्याच्यामध्येच असतं है ना. अँड द डिफिटेड प्लेयर्स. आता जी हरलेली टीम असते ती काय कशामुळे या गोष्टी विसरते? बिकॉज हॅव देअर हार्ट्स इन देअर बुट्स. ही पण एक फ्रेज आहे, हॅव वन्स बुट इन वन्स बुट्स. म्हणजे दे आर व्हेरी सॅड. मीन्स दे आर नॉट हॅपी विथ देअर परफॉर्मन्स. आपली जी काही परफॉर्मन्स होतं त्याबद्दल ते फार नाखुश असतात. आपण कुठे कुठे चुका केल्या, कशामुळे आपण हरलो याचा ते काय करत असतात? विचार करत असतात. डिफिटिंग जी टीम असते ती. डिफिटेड प्लेयर्स हॅव देअर हार्ट्स इन देअर बुट्स, थिंकिंग अबाउट देअर एक्सप्लॉइट्स अँड एरर्स. आपल्या चुकांबद्दल ते विचार करत असतात. मीन्स बोथ फॉरगेट अबाउट द वर्ल्ड आउटसाइड देम. आणि दोन्ही विनर आणि ज्यांचा पराभव झालेला असतो दोन्ही पण आपल्या बाहेरच्या जगाला संपूर्णपणे काय होतात? विसरतात. त्यांचं संपूर्ण लक्ष आपल्या त्या खेळाकडेच असतं. इन सच सिच्युएशन दे फॉरगेट सम प्रोझाइक थिंग्स. प्रोझाइक मीन्स ऑर्डिनरी थिंग्स. क्षुल्लक गोष्टी ज्या असतात त्या ते विसरून जातात या मोठमोठ्या गोष्टींमध्ये. बिकॉज देअर माइंड इज एनग्रॉस्ड विथ ऑल दिस हाय मॅटर्स है ना. सो इन सच सिच्युएशन दे फॉरगेट सम प्रोझाइक थिंग्स सच ॲज टेकिंग देअर बॅट्स. आता या ऑर्डिनरी गोष्टी कोणत्या की आपण ज्या बॅट्स आणल्या सोबत त्या बॅट्स घेणं, बॉल्स घेणं, फुटबॉल्स घेणं, हे सगळं ते आपल्या ट्रेनमध्ये काय होतात? विसरून जातात. लेखक असं म्हणतो की दे आर द सिटीजन्स ऑफ ड्रीमलँड. ते स्वप्नाच्या जगाचे काय असतात? सिटीजन्स असतात असं लेखक म्हणतो. ते स्वप्नाच्या दुनियेमध्ये रमून जातात. आणि त्यामुळे आता वाय दे फॉरगेट, का बरं विसरतात? बिकॉज दे आर द सिटीजन्स ऑफ ड्रीमलँड. दे जस्ट एंगेज इन देअर एक्सपिरियन्स. आपले जे अनुभव आहेत त्याच्यामध्येच ते काय होतात? घडून जातात किंवा आपल्या खेळामध्ये ते रमलेले असतात. अँड दॅट्स वाय दे फॉरगेट.
अबाउट ऑल दिस थिंग्स. आणि म्हणून ते दिस हॅपन्स विथ द स्पोर्ट्समॅन. ही गोष्ट घडते कोणाविषयी? स्पोर्ट्समॅन विषयी. क्रिकेटरचा आहे, फुटबॉलरचा आहे. नाउ लेट अस सी अबाउट द एंगलर्स. एंगलर्स मीन्स जे मासे पकड़तात, मच्छी पकड़ने वाले जो रहते हैं, इनके बारे में लेखक क्या बोलते हैं? एंगलर्स एंड स्पोर्ट्समैन आर सेम. दोघेही सारखेच आहे. मच्छी पकड़ने वाला और जो खिलाड़ी होते हैं वो सरीके होते हैं. क्यों? एंगलर्स आर ऑल्सो द सिटीजन्स ऑफ ड्रीमलँड. कारण हे मच्छी पकडणे वाले पण कशाचे? स्वप्नाच्या दुनियेचे सिटीजन असतात. एंगलर्स ऑल्सो फॉरगेट देअर फिशिंग रॉड्स. एंगलर्स व्हॉट इज द इम्पॉर्टंट थिंग आहे ना, जी आपल्यासाठी महत्वाची आहे, जी आपल्या बिझनेससाठी महत्वाची आहे, तीच गोष्ट एंगलर्स काय होतात? विसरतात. हाऊ कुड दे फॉरगेट दिस सच अ इम्पॉर्टंट थिंग? लेखकाला प्रश्न पडतो की अशा महत्वाच्या गोष्टी आपण कशा विसरून जातो? एंगलर्स ऑल्सो फॉरगेट देअर फिशिंग रॉड्स. दे आर मोस्ट इमॅजिनेटिव्ह ऑफ मॅन. हे आपल्या प्रश्नाच्या दृष्टिकोनातून हे लक्षात ठेवायचं की सगळ्यात जास्त इमॅजिनेटिव्ह कल्पना विश्वामध्ये रममाण होणारे कोण असतात? तर ते कोण असतात? एंगलर्स असतात. दे आर मोस्ट इमॅजिनेटिव्ह ऑफ मेन. दे फॉरगेट द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग ऑफ देअर बिझनेस, दॅट इज फिशिंग रॉड. वेन दे गो होम इन द इव्हिनिंग. जेव्हा ते संध्याकाळी घरी जातात ते आपली फिशिंग रॉड विसरून येतात. देअर माइंड्स आर फिल्ड विथ मॅटर मोर ग्लोरियस. लेखक असं म्हणतो की ते त्यांचं माइंड जे आहे ते मोठमोठ्या गोष्टींमध्ये गुंतलेलं असतं आणि त्यामुळे ते काय होतात? ग्लोरियस म्हणजे वैभवशाली, खूप छान गोष्टींमध्ये ते रममाण होऊन जातात आणि त्यामुळे ते हे सगळ्या गोष्टी विसरतात. दस बोथ द स्पोर्ट्समॅन अँड अँगलर्स आर अब्सेंट माइंडेड पीपल. हे दोघंही काय? विसराळू आहे. अँगलर्स आर द डे ड्रीमर्स. आता अँगलर्स काय? डे ड्रीमर्स आहे. आपण जनरली स्वप्न कधी बघतो? रात्रीला बघतो, झोपताना बघतो. पण हे दिवसा स्वप्न बघतात, दिवसा कल्पना विश्वामध्ये रमतात, है ना. अब्दुल कलामांनी पण म्हटलंय ना, स्वप्न जर पाहायचं असेल तर कशाने पाहायचं असतं? म्हणजे झोपेत स्वप्न पाहिली जात नाही, तर स्वप्न असं असतं की जी आपली झोप काय होते? उडवून टाकते, है ना. अँगलर्स आर द डे ड्रीमर्स. लिंड रिमार्क्स दॅट सच ॲब्सेंट माइंडेडनेस इज अ ब्लेसिंग. आणि लेखक असं म्हणतो की या बाबतीमध्ये आपला विसराळूपणा जो असतो तो काय असतो? एक वरदान असतो. बिकॉज दिस पीपल फॉरगेट देअर अनहॅपीनेस. कारण त्या विश्वामध्ये रमल्या कारणानं, कल्पना विश्वामध्ये रमल्या कारणानं ते ज्यांचं जे दुःख असतं ना ते संपूर्ण विसरून जातं. अँड दॅट्स वाय दे आर फॉर्च्युनेट पर्सन हू जस्ट फॉरगेट ऑल दिस थिंग्स व्हिच आर प्रोझाइक थिंग्स अँड लिव्ह इन अ ड्रीम वर्ल्ड ऑफ युटोपिया. आणि ते युटोपिया म्हणजे हे एक आदर्श राज्य असतं. युटोपिया म्हणजे काय? आदर्श राज्याची कल्पना. आपल्या साध्या भाषेत रामराज्य ज्याला म्हणतो त्या दुनियेमध्ये ते रमून जातात आणि आपल्या दुःखाविषयी विसरून जातात. लेट अस सी. आता हे तर झाले आपले स्पोर्ट्समन झाले, त्याच्यानंतर अँगलर्स झाले. आता आपण पाहूया मोठमोठ्या लोकांविषयी. मेमरी ऑफ द पोएट अँड द फिलॉसॉफर. जे मोठमोठे फिलॉसॉफर्स असतात, तत्वज्ञ ज्याला म्हणतो आपण, दार्शनिक म्हणतात, आणि पोएट जे असतात, लेखक जे असतात, ते त्यांची मेमरी कशी असते हे आपण पाहूया आता. द पोएट मे फॉरगेट टू पोस्ट लेटर बिकॉज हिज माइंड इज फिल्ड विथ मोर ग्लोरियस थिंग. आता हे पोएट पण वर्ड्सवर्थ आहे, कॉलरिज आहे, हे पण आपल्याला लेटर पोस्ट करायला विसरतात. पण त्यांचे जे माइंड असतात ते काय होतात? खूप मोठमोठ्या गोष्टींनी भरलेले असतात, उच्च गोष्टींनी भरलेले असतात, है ना. त्याच्यामुळे ते हे छोट्या छोट्या गोष्टी विसरतात. द रायटर थिंक्स दॅट अब्सेंट माइंडेडनेस ऑफ दिस काइंड इज अ व्हर्च्यू. आणि लेखकाचं असं म्हणणं आहे की ही जी विसराळू वृत्ती आपली असते ती एक आपल्यामधला सद्गुण असतो किंवा ती आपल्यासाठी एखादी चांगली गोष्ट असते. कारण आपल्या जीवनामध्ये, मी एका ठिकाणी आर्टिकलमध्ये वाचला होता रिसेंटली की जगामध्ये असे 6 लोक आहेत की त्यांना आपल्या जन्मापासून म्हणजे जेव्हापासून त्यांना समजतं ईच अँड एव्हरीथिंग दे रिमेंबर. त्यांना सगळं 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 आठवतं. बट दिस इज नॉट अ बून ऑर अ ब्लेसिंग टू देम. पण ती गोष्ट सगळं आठवणं ही गोष्ट त्यांच्यासाठी फायदेशीर नाही आहे. ते म्हणतात ते वेगवेगळ्या व्याधींनी काय आहेत? त्रस्त आहेत आणि त्यांना विसरायचं आहे. आणि म्हणून ही जी फॅकल्टी आपल्याकडे आहे ती फार एक इट्स अ काइंड ऑफ अ व्हर्च्यू टू अस. ती आपल्यासाठी एक वरदान दिलेली गोष्ट आहे असं आपण म्हणू शकतो. काही बाबतीमध्ये फॉरगेटफुल, विसराळूपणा हा वरदान ठरतं आणि काही बाबतीमध्ये मात्र आपलं थोडं नुकसान होऊ शकतं. द अब्सेंट माइंडेड मॅन इज ऑफन अ मॅन हु इज मेकिंग द बेस्ट ऑफ लाईफ. विसराळू माणूस जो असतो तो आपलं जीवन अतिशय छान पद्धतीनं काय करत असतो? बनवत असतो ऑफ लाईफ. अँड देअरफॉर हॅज नो टाइम टू रिमेंबर द प्रोझाइक थिंग्स. आणि म्हणून त्याच्याकडे छोट्या छोट्या गोष्टी आठवणीत ठेवण्यासाठी वेळ नसतो. द रायटर गिव्हज अन एक्झाम्पल ऑफ सॉक्रेटिस. सॉक्रेटिस सगळ्यांना माहिती आहे, ही वॉज ग्रीक
बिग फिलॉसॉफर. आणि असंही म्हटलं जातं दिस मॅन टॉट अस टू थिंक. ये जो व्यक्ती है जिन्होंने हमें सोचने को सिखाया है, ज्यांनी आपल्याला विचार करायला शिकवलं. आणि सॉक्रेटिसचा शिष्य जो आहे तो प्लेटो आहे, हे माहिती आहे तुम्हाला. देन कॉलरिज इज अ व्हेरी ग्रेट पोएट. ही इज अ रोमॅन्टिक पोएट हू हॅज रिटन अ लिरिकल बॅलड विथ वर्ड्सवर्थ. ज्यांनी वर्ड्सवर्थ सोबत काय लिहिलेलं आहे, लिरिकल बॅलड. आणि तिथून रोमॅन्टिसिझमला सुरुवात झाली असं म्हटलं जातं. वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट हॅव्हिंग अ गुड मेमरी टू पोस्ट लेटर. या दोघांकडे पण चांगली मेमरी नाही आहे. कशाच्या संदर्भात? छोट्या छोट्या गोष्टीच्या संदर्भात, जसं पोस्टिंग लेटर पोस्ट करण्यासाठी. बिकॉज दे हॅड थॉट्स अबाउट सच थिंग. कारण त्यांचं डोकं हे अतिशय उच्च विचारांनी काय झालेलं असतं, भरलेलं असतं. दे थिंक ऑफ व्हेरी ब्युटिफुल थिंग्स. पोएट, इफ वी थिंक अबाउट द पोएट, दे आर एंगेज इन थिंकिंग ब्युटिफुल फ्लावर्स, प्लांट्स, वैलीज एंड हिल्स, ऑल दिस लैंडस्केप, ब्यूटीफुल लैंडस्केप है ना. ये जो व्यक्ति होते हैं वो सुंदर सुंदर बातों में खोए हुए होते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे और फिर जो दरिया और फिर जिसको अपन हिल्स बोलते हैं, उसमें वो खोए होते हैं. इसलिए उनको ये छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती. सो नाही तर आपल्याला असं वाटतं की कदाचित पोएट आहे, फिलॉसॉफर आहे, तर त्यांच्याजवळ खूप चांगली स्ट्रॉंग मेमरी असेल, है ना. नेक्स्ट पार्ट मध्ये लेखकाने हे पण सांगितलं आहे की आपल्या स्मरणशक्तीचा आणि आपल्या बुद्धिमत्तेचा काही संबंध नाही आहे. इंटेलिजन्स डज नॉट डिटरमाइन युअर मेमरी, है ना. आपलं बुद्धिमत्ता कशावरून ठरत नाही, आपल्या स्मरणशक्तीवरून ठरत नाही. मेन विथ फॅलिबल मेमरीज. फॅलिबल मीन्स लायबल टू कमिट मिस्टेक. जे चुका करतात, है ना, असे जे लोक असतात ते काय बोलतात, मेन विथ फॅलेबल मेमरीज. म्हणजे जे दोषपूर्ण व्यक्ती असतात ते काय करतात, हॅव ट्राईड टू प्रूव्ह देअर सुपेरियरिटी. ते आपलं श्रेष्ठत्व सिद्ध करण्याचा काय करतात, प्रयत्न करतात. बाय सेईंग दॅट. आता कसं सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतात? बाय सेईंग दॅट अ मॅन हू इज अ परफेक्ट रिमेंबरिंग मशीन इज नॉट अ मॅन ऑफ इंटेलिजन्स. म्हणजे ज्या व्यक्तीला सगळं काही आठवतं, जो एखाद्या रिमेंबरिंग मशीन सारखा असतो, तो व्यक्ती काय नसतो, इंटेलिजंट नसतो किंवा तो बुद्धिमानी नसतो. असं म्हणून ते दोषपूर्ण लोक आपलं श्रेष्ठत्व सिद्ध करण्याचा काय करतात, प्रयत्न करतात. पण लेखकाचं म्हणणं काय, आणि ते सिद्ध करण्यासाठी ते काय काय करतात आणखी असे लोक. दे कोट व्हेरियस केसेस ऑफ चिल्ड्रेन और मेन हू हॅड मार्वलस मेमरीज अँड हू येट हॅड नो ग्रेट इंटेलेक्ट. म्हणजे असे काही लोकांचं उदाहरण देतात, काही मुलांचं उदाहरण देतात की ज्यांच्याजवळ खूप चांगली स्मरणशक्ती असते, मार्वलस मेमरी असते, पण ते तेवढे इंटेलेक्ट नसतात किंवा ते तेवढे बुद्धिमानी नसतात. यावरून एक निष्कर्ष निघतो की इंटेलिजन्स डज नॉट डिटरमाइन अवर मेमरी. ओके, नेक्स्ट वी विल सी. आय वुड लाईक टू जस्ट टेल यू वन थिंग. देर वॉज अ सायंटिस्ट. एक सायंटिस्ट होते, शास्त्रज्ञ, आणि ते ट्रेन मधून प्रवास करत होते. ही हॅज हिज तिकीट. त्यांच्याजवळ त्यांचं तिकीट पण असतं. पण काय होतं, व्हेन टीसी केम, जेव्हा टीसी येतो अँड आस्क फॉर तिकीट, he tried to search all his pockets to find out that ticket. ते आपले सगळे पॉकेट्स शोधण्याचा प्रयत्न करतात की आपली तिकीट मिळेल. that TC recognized that scientist because he was a very well known scientist. अतिशय सुप्रसिद्ध असे सायंटिस्ट असल्या कारणाने तो टीसी त्यांना ओळखत असतो. आणि he said to him that I believe you that you have a ticket. माझा तुमच्यावर विश्वास आहे की तुमच्याकडे स्टॉप युअर सर्चिंग. तुमचं हे जे शोधणं आहे, तिकीट शोधणं, हे तुम्ही काय करा, थांबवा. पण स्टील ही कंटिन्यूज हिज सर्चिंग. पण शास्त्रज्ञ जे असतात ते आपलं तिकीट शोधणं सुरूच ठेवतात. तर टीसी त्यांना विचारतात की मी तुम्हाला आता तिकीट मागणार नाही, तरी का तुम्ही शोधत आहे. आता त्यावर सायंटिस्ट काय म्हणतो की तिकीट शोधणं माझ्यासाठी फार गरजेचं आहे, कारण ते तिकीट मी कुठून कुठपर्यंत काढलं, म्हणजे मला कुठे जायचं आहे, आय एम नॉट रिमेंबरिंग. मला कुठे जायचं हेच मला काय होत नाहीये, आठवत नाही. आणि त्या तिकिटावर लिहिलेलं आहे की मला कुठे जायचं आहे. ते जर मला तिकीट सापडलं तर मला माहिती होईल की मी कुठे जात आहोत. म्हणजे एवढे ते काय असतात, ही छोटी गोष्ट आहे त्यांच्यासाठी तिकीट वगैरे. आणि असे मोठमोठे सायंटिस्ट अशा गोष्टी काय होतात, विसरतात, है ना. सो नाउ लेट अस सी अबाउट द पॉलिटिशियन. आता सगळ्यांनाच माहिती आहे राजकारणाविषयीचं. देर इज नो नीड टू टेल एनिथिंग अबाउट दिस पॉलिटिशियन. पॉलिटिशियन्स और स्टेट्समन seem to have extraordinarily bad memories. आता इथे वर्स्ट मेमरीज आपण स्पोर्ट्समॅनची पाहिली होती, आणि बॅड मेमरी कोणाची बघतो आपण, पॉलिटिशियनची बघतो. त्यांच्याजवळ फार वाईट स्मरणशक्ती असते. दे ऑफन फॉरगेट देअर प्रॉमिसेस टू द सब्जेक्ट. कारण ते नेहमी आपण जी वचनं दिलेली असतात प्रजेला ते काय होतात, विसरतात. अँड लास्टली
the writer tells us a very amusing, म्हणू आपण या ठिकाणी amusing incident in one's life. एका वडिलांच्या जीवनामधला अतिशय मजेशीर असा एक किस्सा लेखक आपल्याला या ठिकाणी सांगतात. Ordinarily good memory is so common सकाळपासून तर संध्याकाळपर्यंत आपण सगळे सर्वसामान्य लोक काय करतो, पण जो कोणी काय करत असतो. हॅलो मॅडम, एम आय ऑडिबल? हॅलो अर्चना मॅम? यस मॅम, यस मॅम. येस, ओके. ऑर्डिनरी प्रॉब्लेम येतोय थोडा, बट यू आर ऑडिबल. प्लीज गो अहेड. माय व्हॉइस इज जारिंग? ओके, ओके मॅम. Last part. Ordinarily good memory is so common that we regard a man who does not possess it is eccentric. म्हणजे ज्या व्यक्तीजवळ अशी रोजच्या जीवनातल्या छोट्या छोट्या गोष्टी लक्षात ठेवण्याची सवय नसते, म्हणजे सकाळपासून तर संध्याकाळपर्यंतच्या, तर त्या व्यक्तीला आपण थोडं वेगळं समजतो, विचित्र समजतो, विक्षिप्त समजतो, एक्सेंट्रिक समजतोय ना. नाउ द रायटर, आता ही फार छान गोष्ट आहे, सगळ्यांना आवडेल ही. नाउ द रायटर नॅरेट्स अ स्टोरी ऑफ फॉरगेटफुल फादर, म्हणजे एका विसराळू वडिलांची गोष्ट. इट्स अ पीक ऑफ फॉरगेटफुलनेस, आपण असं म्हणू शकतो की हा उच्चांक आहे विसराळूपणाचा. ही टूक हिज बेबी आउट इन अ प्रॅम. एके दिवशी काय करतात ते वडील आपल्या त्या छोट्या बेबीला घेऊन प्रॅम मध्ये, ही जी बाबा गाडी असते त्याच्यामध्ये बाहेर नेतात. And meanwhile he saw a bar like place, एक बार सारखी प्लेस त्यांना दिसते. Was tempted by the sunny morning to pause on his journey. आता ते जात असतात तर एका गोष्टीने ते मोहित होतात आणि आपली ती बाबा गाडी त्या छोट्या मुलाची ते तिथे थांबवतात. And slip into a public house. Just there is a mistake in the spelling. Slip into a public house आणि हळूच ते त्या बार मध्ये शिरतात फॉर अ ग्लास ऑफ बियर. एक बियरचा ग्लास घेण्यासाठी. लिव्हिंग द प्रॅम आउटसाइड, आणि त्या प्रॅमला ते बाहेरच सोडतात. What happened? Coincidentally, meanwhile his wife had to do some shopping. पत्नीला त्यांच्या शॉपिंग करायची असते आणि म्हणून ती घराच्या बाहेर पडते आणि योगाने ती त्या तिथूनच जात असते आणि तिला ती बाबा गाडी, आपलं छोटं मूल त्याच्यामध्ये झोपलेलं दिसतं. Which took her past the public house. She got astonished by seeing her baby in a pram alone. आणि तिला आपलं ते मूल त्या बाबा गाडीमध्ये झोपलेलं बघून तिला आश्चर्याचा धक्का बसतो की हाऊ माय हजबंड फॉरगेट टू टेक माय बेबी. अँड शी विल्ड द प्रॅम अवे. आणि ती काय करते, मग त्या बाबा गाडीला घेऊन घरी येते. शी डिसाइडेड टू टीच अ लेसन टू हर हजबंड. आणि तिला असं करून आपल्या पतीला धडा शिकवायचा असतो. शी थॉट दॅट हर हजबंड वुड गेट टेरिफाईड बट बाय नॉट फाइंडिंग द बेबी. तिला असं वाटतं की माझा पती जेव्हा घरी येईल तेव्हा अतिशय घाबरलेल्या अवस्थेमध्ये तो घरी येईल, त्याला खूप भीती वाटत असेल असा तो घरी येईल, अशी तिची अपेक्षा असते. बट on the other hand, but for the surprise, he entered home cheerfully and asking. पण या उलट गोष्ट घडते, पती घरी येतो पण तो काही भ्यालेला नसतो, घाबरलेला नसतो. ही टोटली फॉरगेट अबाउट हिज चाइल्ड. आपल्या मुलाविषयी तो पूर्णपणे विसरलेला असतो. बट फॉर हर सरप्राईज ही एंटर होम, आनंदाने घरी येतो आणि पत्नीला विचारतो, व्हॉट्स फॉर लंच टुडे? आज जेवणासाठी काय केलेलं आहे, म्हणजे मला आज फार छान जेवण घेण्याची इच्छा आहे. हॅव्हिंग फॉरगॉटन ऑल अबाउट द बेबी अँड द फॅक्ट दॅट ही हॅड टेकन इट आउट विथ हिम. आणि आपल्या त्या मुलाविषयी, ज्या मुलाला आपण बाहेर नेलेलं होतं त्याविषयी पूर्णपणे काय होतो, विसरून जातो. सो दिस इज अ व्हेरी अम्युझिंग थिंग अँड ह्युमरस थिंग हिअर द रायटर रिलेट टू अस. देन इट्स अ पीक. मी म्हंटलच तुम्हाला का हा काय आहे, हे शिखर गाठलंय आपल्या विसराळूपणाच्या वृत्तीचं. सो मोस्ट ऑफ अस आर बॉर्न विथ प्रोझाइकली एफिशियंट मेमरी. इफ इट वेअर नॉट सो, द इन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॅमिली कुड नॉट सर्व्हाइव्ह इन एनी ग्रेट मॉडर्न सिटी. कुठल्याही आधुनिक शहरामध्ये जर इतकी पण आपल्यामध्ये जर स्मरणशक्ती नसेल तर आपण चांगल्या पद्धतीने काय होऊ शकत नाही, जीवन जगू शकत नाही. सो दिस इज द conclusion of this passage. Now let us see what we learned in today's essay. Analyzing the habit of forgetfulness. है ना, आपण विश्लेषण केलं फॉरगेटफुलनेस, विसराळूपणाच्या वृत्तीचं किंवा आपल्या सवयीचं. काही गोष्टी आपण विसरतो, काही लक्षात ठेवतो. अनविलिंगनेस अँड अदर प्रायोरिटीज, म्हणजे आपण काही गोष्टी आपली इच्छा नसते आठवण ठेवण्याची आणि म्हणून आपण त्या किंवा कशामुळे विसरतो, कारण आपल्या अदर प्रायोरिटीज असतात. फॉर एक्झाम्पल, मला जर माझी ट्रेनची वेळ झाली आहे, ट्रेन पकडायची असेल तर मी इतर गोष्टीविषयी काय करणार नाही,
माणसं विसरून जातात ते पण आपलं काय चुकीचं आहे. मेमरी शुड नॉट असोसिएटेड विथ आणि आणि आपल्या स्मरणशक्तीचा कुठलाही काय नाही. You understand this? Yes. Who should please how to remember this पण विसरू शकत नाही कारण I think there is some network issue. Am I audible? Yes, ma'am. I think Ambadkar मॅडमचा बहुतेक नेटवर्क हे झालेलं आहे. हॅलो. येस मॅम, तुमचं कनेक्शन हे झालेलं होतं, ब्रेक झालं होतं मध्येच. मॅम, युअर व्हॉइस इज ब्रेकिंग. Ma'am, you are not audible. Okay, ma'am. Ma'am, have you finished? Yes, ma'am. Yes, I finished. I finished. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. So, thank you, Dr. Ambadkar, madam, for this wonderful session. And now to propose the formal vote of thanks, I request Dr. Archana Sheke, ma'am, to please come forward and propose the formal vote of thanks. Dr. Archana Sheke. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much, Archana, ma'am. Am I audible, ma'am? Yeah, you're audible. Archana, madam? Yes, ma'am, but your voice Thank is you. Good morning. Now, am I audible, ma'am? Yes. Voice is okay? Yes. Thank you so much. Good morning, everyone. It has been such an honor to me be a part of this wonderful event organized by the collaborated colleges. Thank you so much, Mangala madam, for your wonderful lecture on forgetting by Robert Lynd. You have explained very beautifully and artistically the root causes of forgetting and also what items and are usually forgotten by people. She has very nicely elaborated the lesson. Thank you so much, ma'am. I am sure that our students must have got immensely benefited by your excellent talk. Thank you, ma'am. I, on behalf of all the host institutions and on my own behalf, would like to express my sincere gratitude to you, madam. Thank you so much, madam, for accepting our invitation and for sparing your valuable time for us and enlightening our students with your excellent presentation. Thank you so much, madam. I wish to thank Apurva Pal sir and his team for their technical assistance for the smooth conduct of the program. Thank you so much, sir. I would like to extend my sincere thanks to my dear students for attending the session. Thank you so much, dear students. My special thanks to the coordinator of the program, BA Semester 4, Compulsory English Online Classes 2021-22, Dr. Ajit Jajak sir, for providing such a great opportunity to us and our students. Thank you so much, sir. Finally, I would like to express my gratitude to all of you present here for making the time to be with us today. Thank you so much. Now, with the consent of the organizers, I declare that today's session is over. Dear students, live a life of humility, gratitude, intellectual curiosity, and never stop learning. So, keep learning. We will meet tomorrow at 10 a.m. sharp with a new resource person, Dr. Umesh Bansod, and with a new topic, the diamond necklace. Have a great day. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, Archana Sheke, ma'am. Thank you. Thank you, sir. Ajit Jajak sir, for providing all such a great